నమస్తే వెల్కమ్ టు వి3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం ఇక వార్తలకు వెళ్లే ముందు ముఖ్యాంశాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం అయితేనే రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని అవుతాడు జోస్యం చెప్పిన ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మేము ప్రశ్నిస్తేనే ప్రభుత్వం కదులుతుంది మాజీ ఎమ్మెల్యే మహారెడ్డి భూపాల్ రెడ్డి నల్లవాగు ప్రాజెక్ట్ ఎడమ పొడి కాలువలకు నీటి విడుదల అధికారులతో కలిసి నీటిని విడుదల చేసిన ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి దురాస అవగాహన లేమిని ఆసరా చేసుకుని మోసం చేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు అప్రమత్తతతో వ్యవహరిస్తే నేరాలను నివారించవచ్చన్న డీసీపీ దారా కవిత ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండల కాంగ్రెస్ కమిటీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం నేరేడిగొండ మండల కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు కల్లెం నారాయణ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ నరేష్ జాదవ్ మాట్లాడుతూ నూతన మండల కమిటీ నియామకంలో ఎలాంటి వర్గ విభేదాలకు తావు లేకుండా అందరినీ కలుపుకొని పోవాలని సామాజిక న్యాయం పాటిస్తూ పారదర్శకంగా కమిటీలను సిద్ధం చేయాలని సూచించారు పార్టీ కమిటీలలో మహిళా నాయకులకు కార్యకర్తలకు తగిన ప్రాధాన్యత కల్పించాలన్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని మండల స్థాయి కమిటీ గ్రామ స్థాయి కమిటీలు బూత్ స్థాయి కమిటీలు ఏర్పాటు ప్రక్రియను ఆగస్టు 15లోగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు स्वयं बाबूराव जी के साथ नरेश भैया के साथ और हमारी पूरी टीम देवेंद्र भैया सब लोग मिलकर आशीष रेड्डी साहब घूमे। मैं इस वक्त अंदर सारा डिटेल में बताए बॉडी कैसा रहना क्या क्या टेस्ट होता है कि कितने लोग वाइस प्रेसिडेंट लेवल सेक्रेटरी मेंबर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और 4% रहना बोल के बताए। तो मैं उन सब लोगों से गुजारिश करता हूँ और बड़े छोटे सारे लीडरों से रिक्वेस्ट करता हूँ आज मेरी उम्र कम है लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत है। गलती से मेरे को टिकट नहीं आया लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक कोई पार्टी में काम करने वाला सैनिक लीडर कैसा होना मैं वो हर काम किया। किसी का बर्थडे रहा अपना लीडर का रबर फ्लेक्स लगाता था। कोई भी कोई प्रॉब्लम रहा मेरा ऐसे छोड़ा था तो भी बराबर कलेक्टर को जाकर मिलता था एमआरओ को जाकर मिलता था। तो आपसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ नेरेडगोंडा में मीटिंग लगाए एक मीटिंग है बोल के माहौल क्रिएट करना झंडे लगाना वेलकम बोले 4 लोगों का फोटो लगाना आपका भी बड़ा फोटो लगा लेना आपको भी अच्छा दिखता। इसी तरीके से आज अपन गवर्नमेंट में है अपोजिशन में भी है तो भी हम लोग हर चीज बड़े लोग आए मीटिंग लगाते थे मीटिंग में प्रेसिस लगाते थे एमआरओ के पास काम है बराबर अपना जाना पुलिस स्टेशन पे काम है किसी का अरे ऐसा काम है तो चलो बात करो तो नहीं जाना आपका डेवलप होता कोई बड़ा आदमी नहीं है सियासत में ये सब बड़े बड़े लोग आए और बड़े लोग चले गए। जो आदमी सियासत में घमंड करा और ये बोला मैं बहुत 30 बार जा रहा हूँ जमीन पे आज कोई नमस्ते करने वाला नहीं हो। आप याद रखिए अपना पोस्ट लेके अपना काम करना आप खुद भी डेवलप होते जरूरी नहीं है कि पार्टी डेवलप होता बोल के पार्टी को तो रोज फ्रेश वाटर आते रहता कोई तो भी लेट होते रहता कुछ तो भी आपका खुद भी पर्सनैलिटी डेवलप होता बराबर आप अपना आइडेंटिफाई करना राजेंद्र भाई का बर्थडे क्या होता लगा के सबका फोटो लगाना है ये फ्लैक्स में फोटो कम लगाए तो पैसे कम थोड़ी लेगा सबका लगाना वो ग्रुपिज्म रूल है तो ग्रुपिज्म बिरयानी खाते हम लोग बैठ के लेकिन आप लोग अपना फर्ज अदा करना और जब भी मौका मिला आपका सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हर काम करना किसी से डरने का जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपका साथ है लेकिन पार्टी के हलचल दिखना ही पूरा आज इंतजार में है गवर्नमेंट में है झंडे बिंडे फ्लेक्सा वो ये हमारे कितने बड़ा कमिटी पर है हमारा नरेश भैया
60-70 लोगों का डीसीसी कमेटी बनाए और भी लोगों को दे रहे, कितने ही लोगों को पोस्टर दे रहे, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी वो से ये से कितने लोगों को जो सो इंकरेज करे, आपका खुद का भी पर्सनालिटी डेवलप होगा और मीडिया याद रखिए आप। నారాయణ్ ఖేడ్ నియోజకవర్గంలోని రైతులు సాగునీటి కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పటికీ నల్లవాగు ప్రాజెక్టులో తగినంత నీటి మట్టం ఉన్న కాలువల ద్వారా నీటిని విడుదల చేయకుండా ప్రభుత్వం స్థానిక ఎమ్మెల్యే నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని మాజీ ఎమ్మెల్యే మహారెడ్డి భూపాల్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ అంశంపై ప్రభుత్వానికి స్థానిక ఎమ్మెల్యేను నిలదీయగా ఎమ్మెల్యే అధికారులు హుటాహుటిన ప్రాజెక్టుని సందర్శించి నీటిని విడుదల చేయడం తమ ప్రశ్నలకు సమాధానమని అన్నారు. మేం ప్రశ్నిస్తేనే ప్రభుత్వం కదులుతోంది అని భూపాల్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజలపై ప్రేమతో కాకుండా ప్రజా ఒత్తిడి, బీఆర్ఎస్ పోరాటాలకు భయపడి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని ఆరోపించారు. జొన్నల కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టి అంటే చాలా రోజులు ఇబ్బంది పెట్టిన తర్వాత కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టారు. అది బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాస్తారోకో చేస్తామని చెప్పేసి హెచ్చరించగానే అదే రోజు శాంక్షన్ లేకుండా కూడా జొన్నల కొనుగోలు కేంద్రం స్టార్ట్ చేశారు. ఎట్టకీలకు మేము వెంబడెంబడి రకరకాల ఉద్యమాలు చేసుకుంటూ పోతే కొనుగోలు చేయడం పూర్తి చేశారు. దాంట్లో ఎన్నో అవకతవకలు జరిగినాయి. 50 కిలోల 500, 650 గ్రాములు పెట్టాల్సిన జాగల 52 కిలోలు జొక్కున్నారు. ప్రతి జాగాలు అదే పని చేశారు. మరి రైతులకు గన్ని బ్యాగ్స్ ఇవ్వకుండా గన్ని బ్యాగ్స్ రైతులకు కొనుక్కొచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది. వాస్తవానికి అయితే గన్ని బ్యాగ్స్ గోనె సంచులు గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే మార్కెట్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి. మార్కెట్ వాళ్ళు ఇవ్వకుండా, సొసైటీ వాళ్ళు ఇవ్వకుండా రైతులే కొనుక్కొచ్చుకుని చాలా జాగాలు ఆ రకంగా జరిగింది. అదే కాకుండా హమాలి కూడా మరి సొసైటీ వాళ్ళు మార్కెట్ వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి, హమాలి పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు పెట్టుకోకుండా హమాలి డబ్బులు కూడా రైతులతోనే పెట్టుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇదే కాకుండా మరి బిల్లులు చేస్తున్నాం, బిల్లుల కొరకు అని చెప్పేసి ఒక్కో రైతు దగ్గర 1000 నుంచి 2000 రూపాయలు వసూలు చేసి సుమారుగా నారాయణ ఖేడ్ల ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో గల్లీ నుంచి నారాయణ ఖేడ్ హెడ్ క్వార్టర్ దాకా కాంగ్రెస్ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో 3-4 కోట్ల రూపాయలు రైతుల డబ్బులు కాజేయడం జరిగింది. రైతులను దోసుకొని తినడం జరిగింది. దాని తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వాలి, పోనీ అదేదో అయిపోయింది, తిన్నారు, మీకు అలవాటు ఉన్నది, ప్రజలకు కూడా అర్థమైపోయింది ఈ కాంగ్రెస్ వస్తే ఏమవుతుందని అర్థమైపోయింది, తినిపోయినారు. మరి రైతుల డబ్బులన్నా టైంకు రావాలి కదా. జొన్నలు ఇచ్చే ఇప్పటికీ నెల రోజుల పైన జరిగిపోయింది. ఇప్పటికీ ఏ ఊరికి వెళ్ళినాను రైతులందరూ మా జొన్నల పైసలు రాలేవు సార్, మా జొన్నల పైసల గురించి చెరకొద్ది మీరు ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్పేసి మాట్లాడడం జరుగుతుంది. నేను ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, వెంటనే జొన్నల పైసలు రిలీజ్ చేసి రైతులకు పెట్టుబడులకు సమయానికి ఇప్పుడు అవసరం ఉన్నాయి కాబట్టి పెట్టుబడులకు రైతులకు అందించాలని చెప్పేసి నేను మార్కెట్ మేనేజర్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ కానీ అటు కలెక్టర్ గారు కానీ అట్లనే ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ అదే మాదిరిగా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, వెంబడే ఆ జొన్నల పైసలు ఏవైతే ఉన్నాయో రైతులకు రావాల్సినవి రిలీజ్ చేయండి. ఇప్పటికే వాళ్ళు తోపిడికి గురైనరు, ఇప్పుడు వాళ్ళకి అవసరాలు ఉన్నాయి, పెట్టుబడి అవసరం ఉంది కాబట్టి వెంబడే అది డబ్బులు రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి రైతుల ఎవరి ఖాతాలో వాళ్ళకి పైసలు వేయాలని చెప్పేసి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక నిన్న నల్లవాగు గురించి మేము మాట్లాడినాం. నారాయణ్ ఖేడ్ నియోజకవర్గం సిర్గాపూర్ మండలంలోని నల్లవాగు ప్రాజెక్టు నుండి నీటిని ఎడమ కుడి కాలువలకు నారాయణ్ ఖేడ్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పట్లోళ్ల సంచివారెడ్డి అధికారులు కలిసి విడుదల చేశారు. నిన్న రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా నల్లవాగు ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయిలో నిండి అలుగు పారుతోంది. దీంతో ఎమ్మెల్యే ఆ నీటిని ఎడమ కుడి కాలువల ద్వారా దిగువ ప్రాంతాలకు సాగునీటిని అధికారికంగా విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రైతుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తుందన్నారు. ప్రాజెక్టులో పుష్కలంగా నీరు అందుబాటులో ఉన్నందున రైతులకు సాగునీటి కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు.
సర్ప్లస్ అవడంతో గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారు సంజీవ్ రెడ్డి గారు వచ్చి మనకు కాలువలు ఉంది కిందికి నీరు వదలడం జరుగుతుంది. ఈ నీటిని కింది రైట్ కెనాల్ మరియు లెఫ్ట్ కెనాల్ ఉన్న చెరువులు నింపుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. మనకు లెఫ్ట్ కెనాల్ పైన రైట్ కెనాల్ పైన 8 చెరువులు, లెఫ్ట్ కెనాల్ పైన కామారెడ్డి డిస్టిక్లోని 2 చెరువులకు ఈ వాటిని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. వీటి తర్వాత మళ్ళీ రైతులకు ఏమైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు కూడా కంటిన్యూ ప్రాసెస్లో వదులుతూ ఉంటున్నాం. నమస్తే, మాది గోసాయిపల్లె గ్రామం, ఉప్పరి విట్టాలనే రైతును. మా అవసరం ఉన్నప్పుడు నీళ్ళు వదులుట మా ఎమ్మెల్యే గారికి మేము అన్నమాట ప్రకారం ఎప్పుడైతే అలుగు బారుతుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా రైతులకు నీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పినాం మేము. ఆల్రెడీ అయినా కూడా విరివిగా వర్షాలు కురిసినాయి. హైయెస్ట్ వర్షపాతం మనకు జిల్లాలో సిరిగాపూర్ మండలమే ఉంది కాబట్టి పొలాలలో కూడా నీళ్లు నిలవడం జరిగింది. కేవలం ఒక 10-15% రైతులు మాత్రమే, చిన్న కమతం ఉన్నటువంటి రైతులు నాటు వేసుకోలేకపోయారు. అయినా దాంట్లో కూడా ఎక్కువ మటుకు వర్షం నీటితోనే నాటు వేసుకోవడం జరిగింది. అయితే నీళ్లు సర్ప్లస్ అయిన తర్వాత నిన్న రాత్రి 10 గంటలకు ఓవర్ఫ్లో కావడం స్టార్ట్ అయింది. సో నీళ్లు విడవాలని చెప్పేసి కొంతమంది రైతులు మాకు అడగడం జరిగింది. కాకపోతే అధికారులందరూ ఈరోజు స్టేట్ లెవెల్లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి డిసిషన్ తీసుకుంటామని చెప్పారు. కానీ ఈ మీటింగ్ ఈరోజు ఉన్న మీటింగు రేపటికి వాయిదా పడింది సెక్రటరీ గారు లేనందువలన. అయినా కూడా సిఈ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి మీటింగ్ తర్వాత ఎప్పుడన్నా పెట్టుకోండి, కానీ మాకు నీళ్లు వేసిపోతా ఉన్నాయి నల్లవాగులో అని చెప్పేసి కనీసం కొంతమంది రైతుల కన్నా ఉపయోగపడతాయి, చెరువులు నిండడానికి ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పి ఈరోజు సిఈ గారికి దృష్టిలో పెట్టి వారి పర్మిషన్ తీసుకొని ఈరోజు నల్లవాగి నీటిని వదలడం జరిగింది. కాకపోతే కొంతమంది ప్రతిపక్ష నాయకులు దీన్ని రాజకీయం చేయడానికి స్టేట్ లెవెల్ నుండి కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్ వరకు ఎట్లాగో నీళ్ళు వదులుతామని చెప్పేసి ముందుగానే నీళ్ళు వదలాలని డిమాండ్ పెట్టడము, మీ హయాంలోనేమో పంటలు ఎండిపోతే కూడా నీళ్ళు వదలడానికి రెడీ లేకుండా ఆ రోజు మేము ధర్నా చేసి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి నీళ్ళు డిప్పేయడం జరిగింది, మీరు గమనించాలి. తర్వాత ఎన్నో 10-15 సంవత్సరాల నుంచి పుడికి కూడా తీయలేకుండా ఎక్కడికక్కడ మొత్తం కెనాల్లో మొత్తం పూడిక తీయడం జరిగింది లాస్ట్ టైం. ఏ విలేజెస్కి ఆ విలేజ్ సరిహద్దుల్లో ఆ ప్రాంతాల్లో జేసీబీ పెట్టి పూడిక తీయడం జరిగింది. మొత్తం ట్రాక్టర్లు పూడికెళ్ళింది. మరి మీరు ప్రతి సంవత్సరం పూడిక తీసినామని చెప్తున్నారు, బిల్లు రికార్డ్ చేస్తే ఆ రికార్డు చూస్తే తెలుస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఊరికే పని చేయకుండా రికార్డ్ చేసుకున్నారు, కేవలం జేసీబీ పెట్టి ఫోటోలు దిగి రికార్డ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దురాశ, అవగాహన లేమిని ఆసరాగా చేసుకొని సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని, అప్రమత్తతతో వ్యవహరిస్తేనే ఇటువంటి నేరాలను నివారించవచ్చని హనుమకొండ డీసీపీ దారా కవిత అన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ సిబ్బందికి సైబర్ నేరగాళ్లపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ ఎన్ రవి, డీసీపీ దారా కవిత పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కంప్యూటర్లు, ఇంటర్నెట్, డిజిటల్ పరికరాల వినియోగం పెరిగిన నేపథ్యంలో ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ మోసాలు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయని తెలిపారు. యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ తదితర సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే ప్రకటనలను నమ్మి పెట్టుబడులు పెట్టరాదని, అపరిచిత వ్యక్తులు పంపే లింకులను క్లిక్ చేయవద్దని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వ్యక్తిగత లేదా బ్యాంకు వివరాలను ఇతరులతో పంచుకోవద్దని సూచించారు. వారిని ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మన రెగ్యులర్గా మాకు రిపోర్ట్ అయ్యే క్రైమ్ చూస్తుంటే ఒక 100 కేసెస్ ఉంటే ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్లో ఒక 30 కేసెస్ ఉంటే సైబర్ క్రైమ్స్ 10 కేసెస్ ఉంటున్నాయి టోటల్. సో ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్లో పోయే లాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ చూస్తే 100 రూపీస్ ఉంటే సైబర్లో పోయేది 1000 రూపీస్ ఉంటుంది, అంటే 100 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. తెలంగాణ స్టేట్లోనే లాస్ట్ ఇయర్ ఎంటైర్ అన్ని కేసెస్ కూడా అనాలిసిస్ చేస్తే 300 crores ఏమో డెకాయిటీ, రాబరీ, హౌస్ బ్రేకింగ్ లేకపోతే డిఫరెంట్ థెఫ్ట్స్లో పోయినటువంటి లాస్ అనమాట. వేరే సైబర్ క్రైమ్స్లో చూస్తే 1500 crores పోయింది. సో దీన్ని చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది 5 times ఎక్కువ అమౌంట్ లాస్ట్ అనమాట. ఇదంతా డబ్బులు ఊరికే రావు, మనందరికీ తెలుసు.
సో ఫ్రీ మనీ అనేది ఎక్కడా ఉండదు, ఇన్స్టెంట్ ప్రాఫిట్స్ కూడా ఉండవు. అన్ని సైబర్ క్రైమ్స్ వెనకాల మనం బేసిక్ రీజన్ చూస్తే గ్రీడీనెస్ అనమాట, దురాశ లేకపోతే అత్యాశ లేకపోతే ఆశ అనేది మెయిన్ రీజను. తర్వాత ఇగ్నోరెన్స్ అంటే అన్నెసరీగా కేర్లెస్నెస్గా మనం డేటా షేర్ చేయడం, ఈ 2 రీజన్స్ తోటి జరుగుతున్నాయి. ఫిఫ్త్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన పర్సనల్ పిక్చర్స్ కానీ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరికైనా కానీ. యాక్చువల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాడక్ట్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తాను సార్. యాక్చువల్గా మనము ఎవరం కూడా మోసపోయాలనే ఇంటెన్షన్తో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయం. కాకపోతే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే విధంగా వాళ్ళు మనను తీస్తారు. కాబట్టి ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్లోకి మనం తీస్తారు, ఏ విధంగా మనని చీట్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా 10th ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళే ఉంటారు మోస్ట్లీ. మెయిన్ మనం ఏదైతే ఈ చీటింగ్కి గురవుతున్నామో దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే గ్రీడీనెస్. మనకి లలిత జ్యువెలరీ యాడ్ వస్తుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, డబ్బులు ఊరికి ఏఈ కూడా రెస్పాండ్ కాకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేపట్టడం జరిగింది. ఇది ఐడిఓసిలో కండక్ట్ చేసినందుకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. లాస్ట్ ఒక ప్లెడ్జ్ ఇది. సైబర్ జాగృతి దివాస్ పోస్టర్లను నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ డాక్టర్ జి జానకి షర్మిల విడుదల చేశారు. నిర్మల్ జిల్లా బైంసా పట్టణంలోని తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆదేశాల మేరకు ప్రజల్లో సైబర్ నేరాలు, ఆన్లైన్ మోసాలపై అవగాహన కల్పించారు. ప్రతి నెల మొదటి బుధవారం నిర్వహిస్తున్న సైబర్ జాగృతి దివాస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు బైంసా ఎస్పీ క్యాంపు కార్యాలయంలో జిల్లా ఎస్పీ డాక్టర్ జి జానకి షర్మిల సైబర్ జాగృతి దివాస్ పోస్టర్లను విడుదల చేశారు. ఫోన్లో వచ్చి ఓటీపీలు ఇవ్వమని అడుగుతూ ఉంటారు కదా, దగ్గరికి రండి. తెలుసా మీకు? రీల్స్ చూస్తారా? రీల్స్ చూసినప్పుడు ఎవరో ఒకరు లైక్ చేయండి లేకపోతే మీకు డబ్బులు వస్తాయి, ఇది నొక్కితే మీకు 100 రూపాయలు ఇస్తాను లైక్ చేస్తే అని అంటే మీరు నొక్కుతారు, మీ బ్యాంకులో డబ్బులన్నీ వెళ్ళిపోతుంది. తెలుసా ఆ విషయం? ఎవరికైనా జరిగిందా? వైశ్యరత్న గౌరీశెట్టి చంద్రశేఖర్ 50వ సమాజ సేవా దినోత్సవం వాసవి ఆర్ట్స్ థియేటర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కాచిగూడలో వాసవి ఆర్ట్స్ థియేటర్స్ కార్యాలయంలో గౌరీశెట్టి చంద్రశేఖర్ ఘనంగా సన్మానించారు. వాసవి కాలనీ అష్టలక్ష్మి దేవాలయం పూర్వపు అధ్యక్షులు, పూర్వపు ప్రధాన కార్యదర్శి, ప్రస్తుత వాసవి సేవా కేంద్రం అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ కి అభినందనలు తెలిపారు. వాసవి సేవా కేంద్రం లైబ్రరీ కమిటీ చైర్మన్ డాక్టర్ నీలా శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ చంద్రశేఖర్ ఏ సంస్థలో ఉన్నా ఆ సంస్థను అభివృద్ధి చేసి అందరి మెప్పును పొందుతారని అన్నారు.
ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం అయితేనే రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని అవుతాడు. జోస్యం చెప్పిన ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు. మేము ప్రశ్నిస్తేనే ప్రభుత్వం కదులుతుంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే మహారెడ్డి భూపాల్ రెడ్డి. నల్లవాగు ప్రాజెక్ట్ ఎడమ పొడి కాలువలకు నీటి విడుదల. అధికారులతో కలిసి నీటిని విడుదల చేసిన ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి. దురాస, అవగాహన లేమిని ఆసరా చేసుకుని మోసం చేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు. అప్రమత్తతతో వ్యవహరిస్తే నేరాలను నివారించవచ్చన్న డీసీపీ దారా కవిత. మరో బులెటిన్ తో మళ్ళీ మేము ముందుంటాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నమస్తే.